Hello everyone. Good morning. I welcome each one of you in the name of the Lord in this service. Already this is third Sunday of this new year, but still first month. So hope all of you get start with a new spirit and new plan this year. We have many announcements today. Finally, the Korean Bible Study Guide has arrived, so it's available on the table. So you may give $5 to Secretary 숙진강 강집사님에게 주시고 5불씩 주시고요. 교재 준비하시고요. The formally 1일 start January 24th, 25th, 24 is for men's class and 25th is women's class. 주보 잘 보시고 24일 화요일 7시 30분 남자반, 여자반은 25일 수요일부터 7시 30분 합니다. The little bit change about the reward for the Bible memorization. So after 3 months later, it will be rewarded to person who collected all the stickers individually. But 6 months later, instead of individual reward, 6 months later, we reward the group by group. So district will be rewarded. The excellent districts will be rewarded for their effort. 3개월 뒤에는 일반 지난번까지처럼 매주 외워서 스티커를 모으신 분에게 상을 주고 6개월 뒤에는 우리 그룹별로 지금 스티커를 이렇게 붙이게 돼 있습니다. 그래서 어떤 구역이 많이 이렇게 스티커를 모았는지 상세한 것은 그 한가족부 게시판에 룰을 써서 붙일 테니까 보시고 참고하시기 바랍니다. 마지막에 컨테스트도 구역별로 이렇게 하실 수 있도록 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 우리 각 구역에서 우리 바이블 메모라이제이션 좀 무브먼트 금년에 열심히 구역별로 시상도 하고 컨테스트도 하니까 여러분 구역 모임 하실 때마다 이 바이블 메모라이제이션 서로 인커리지 해주시고 서로 열심을 낼 수 있도록 도와주시기 바랍니다. Next Sunday is we celebrate Korean Lunar New Year. So again we will eat 떡국, and then after the fellowship you're gonna have Yunnor이, the traditional Korean game, in the Daeun building. 그래서 we expect your many participation. 던 빌딩에서 윷놀이를 하니까 많이 참여해 주시고 상품도 많이 받으시기 바랍니다. 다음 주에 일찍 가지 마시고 식사하고 좀 놀다 가겠다 생각을 하시고 오시기 바랍니다. The intercessory prayer team, they made their name with a new name, Esther Prayer. Now they are called Esther Prayer. 에스더 기도회로 이름을 바꿨습니다. 그래서 오늘 today they have their own their first prayer meeting. 많이 기도회에 참여해 주시기 바랍니다. From today the floor in the small worship room in the Daeun building, the floor will be replaced with vinyl plate. Vinyl plank, so the current dirty carpet will be removed and replaced with a vinyl plank. So we ask men's help today. After you have a wonderful meal, please have
brothers, remember, we need to move the equipment from the small sanctuary to the next room. So there are several equipment there. So we ask the brothers help. We need your muscle. 다 알아들으셨죠? 예, 우리 새로운 우리 사역자분이 드디어 오셨습니다. Finally, we got our new education minister. His name 준용 Park. 오늘 사모님, his wife 지영 Park 같이 오셨습니다. He is now in his doctoral study at the Southern Seminary in Louisville, Kentucky, majoring Old Testament. So now let me invite him here, and then let's hear his statement. 예, 우리 박수로 우리 뭐 핸드 마이크가 없나요? 우리 마이크 여기 있습니다. 예. 네, 안녕하십니까. 저는 박준용 전도사이고요. 이쪽은 제 아내 박지영 사모입니다. 따뜻하게 환대해 주셔서 감사를 드리고 또 하나님께서 함께 공동체 생활을 또 인도해 주셨는데 제가 맡은 일도 열심히 잘 하고 공동체 안에서 여러분들과 더 사랑 나누고 교제 나눌 수 있었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. Yeah, we have prayed a long time, more than years, so we finally got a wonderful minister couple. So we thank God, praising God. Today we have many meetings, the Esther Prayer, Errol's District, Joy, Faith, Peace, Joy, Faith, and this coming Saturday, Peace and Gentleness. 화평 온유구역은 이번 토요일 날 미팅이 있습니다. 이상입니다. 존귀하시고 거룩하시며 언제나 우리에게 사랑과 은혜로 다가오시는 하나님 아버지 감사를 드립니다. 오늘도 당신의 거룩한 존전으로 우리의 발길을 인도하시고 축복의 자리로 이끌어 주시니 감사합니다. 하나님 한 영혼 한 영혼 각자의 삶에서 왔으나 이곳에서 하나님의 글로리 가족으로 하나 되어 주님께 나아가게 하여 주옵소서. 주의 성령께서 우리 한 명 한 명을 찾아오시고 터치하시고 하나님을 바라보게 하시고 주님의 사랑으로 채워지며 믿음으로 더 굳게 서는 복된 시간 되게 하여 주옵소서. 이 예배가 주님께 영광과 기쁨 되게 원하옵고 예수님의 이름으로 기도했사옵나이다. 아멘. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 여호와와 그의 기름 부음 받은 자를 대적하며 하늘에 계신 이가 웃음이시며 그때에 분을 발하사 진노하사 그들을 놀라게 하여 이르시기를 내가 여호와의 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되 내게 구하라. 내가 이방 나라를 너의 유업으로 주리니 너의 소유가 땅끝까지 이르리로다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 할렐루야. 우리 주님께서는 우리의 신실하신 기도를 들으시고 주님의 때에 응답하십니다. 그 하나님께서 우리를 하루하루 지켜주셔서 이렇게 함께 예배의 자리로 인도하신 우리 하나님을 찬양합니다. 모든 죄의 결박을 끊으시고 우리를 지존케 하시고 거룩케 하신 그 하나님께 우리 찬양과 영광으로 주님께 나아가는 그런 귀한 은혜의 시간 되기를 간절히 원하고 소망합니다.
지존하신 주님, 거룩하신 주님, 홀로 영광 받으시옵소서. 아멘. 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 능력, 주의 보혈, 시험을 이기는 승리의 잠도. 한 번 더 찬양할까요? 죄에서 자유를, 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 능력, 주의 보혈, 시험을 이기는 승리의 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양 매우 귀중한 피로다. 육체의 정욕을 이기는 보혈의 능력, 주의 보혈, 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 3절 눈보다 더 이게, 눈보다 더 이게 밝히는 것, 보혈의 능력, 주의 보혈, 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양 매우 귀중한 피로다. 구주의 복음을 전할 때로 보혈의 능력, 주의 보혈, 날마다 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이로. 아멘. 주의 보혈, 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한. 한 번 더 선포할까요? 주의 보혈, 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피. 이 기쁜 소식을, 이 기쁜 소식을 온 세상 곳에 그 환난 고통을 당하는 자에게
주시옵소서. 아멘. 주님의 성령이 우리와 함께 하십니다. 그 성령이 우리를 인도하시고 그 성령이 우리를 충만케 하십니다. 그 주님이 우리와 함께 하신다는 그 놀라운 사실만으로도 우리는 주님의 은총 받은 자녀입니다. 그 은총이 우리 안에 이 찬양의 고백을 통하여 가득 느껴지기를 간절히 원하고 소망합니다. 여기에 모인 우리 사랑받는 주의 자녀라. 사랑받는 주의 자녀라. 주께서 뜻하신 바 우리 통해 펼치신다. 아멘. 이 믿음 믿음으로 선포합니다. 이 믿음 너무 굳세라. 주가 지켜주신다. 어느 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여 주의 뜻 하시며 믿음을 굳세게 지켜주시고 어두운 밤에도 밝은 빛으로 인도하여 주신 그 하나님을 우리가 찬양합니다. 아버지, 지금은 우리가 알지 못할지라도 주님의 뜻이 우리를 통하여 우리 교회를 통하여 펼쳐질 것을 아버지 우리가 믿고 선포합니다. 아버지, 우리를 통하여 주님의 뜻을 이루어 주시옵소서. 우리의 힘과 능력이 아닌 성령의 인도하심으로 우리를 인도하실 그 하나님을 찬양하며 이 모든 찬양과 영광 홀로 받으실 주님께 우리의 모든 찬양과 기도를 올려드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 코로나와 전쟁, 천재지변, 수많은 재난이 가득한 이 세상 속에서도 그리고 사망의 음침한 골짜기를 걸어가는 우리 각자의 인생 여정 가운데에서도 이렇게 주님의 전에 다 같이 나와서 한 마음 한 뜻으로 주님께 감사하며 찬양하며 주님을 경배하게 해주심을 감사드립니다. 또한 저희에게 참된 기쁨과 소망을 주시고 주님의 자녀로서 살아갈 힘과 방향을 허락하여 주심을 감사드립니다. 주님, 오늘 주님의 전에서 지난날 우리의 나약했던 모습, 믿음이 없었던 모습을 회개하며 다시 주님 앞에 나왔습니다. 삶의 무게에 짓눌려서 주님께서 주신 천국의 삶을 누리지 못하고 주님의 영광을 세상에 나타내지 못하며 주님의 자녀로서 매일매일을 살지 못했음을 회개합니다. 주님, 우리의 무거운 짐, 괴로움, 슬픔, 두려움, 그리고 깊은 상처 모두 주님 앞에 내려놓고 모든 것을 주관하시고 우리의 깊은 마음속까지 알고 계시는 주님 안에서 회복받게 하시옵소서. 끈질기고 집요한 죄의 유혹에 흔들리는 우리의 믿음을 붙잡아 주시고 다시는 목마르지 않는 그 생명의 길로 인도하여 주시옵소서. 항상 주님의 말씀을 묵상하며 기도하며 나의 안식처이시자 나의 하나님, 나의 아버지이신 주님, 그 주님과 진실하고 충만한 교제를 할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 만물의 창조자이시며 주관자이신 주님, 그 크신 주님의 영광에 비해서는 저희는 너무나도 작은 존재입니다. 하지만 주님의 말씀을 따라 살려고 결단하고 노력하는 저의 믿음의 삶을 주님께 올려드립니다. 우리의 믿음과 순종이 우리의 삶 속에서 선하고 아름다운 열매를 맺게 하시고 주님께 영광을 돌리며 기뻐하는 참 축복된 삶을 살 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 주님을 그 무엇보다도 사랑하며 살아가게 하시고 또한 주님께서 보여주셨던 그 사랑을 주위 사람들에게 베풀며 알려주며 살아가는 우리 모두가 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 주님, 오늘 이 예배 자리에 나온 당신의 자녀들을 하나하나 기억하여 주시옵소서. 저희가 가끔은 믿음이 약하여 넘어질지라도 주님의 손으로 다시 일으켜 주시고 몸과 마음이 아파서 눈물 흘릴 때라도 그 눈물을 닦아주시고 회복시켜 주시옵소서. 앞을 알지 못하는 어두운 인생의 여정을 걸어나갈 때라도 주님의 빛으로 우리의 갈 길을 비추어 주시옵소서. 우리의 기도를 항상 듣고 계시는 주님, 주님의 때에 가장 선한 것으로 우리 기도에 응답하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 선포하시는 이용원 목사님께도 함께해 주시어서 그 말씀의 능력과 육체의 건강을 더하여 주시고 그 선포되는 말씀을 통해서 우리 성도들이 주님의 뜻을 바로 깨닫고 그로 인하여 우리의 삶이 주님이 원하시는 그러한 삶으로 변할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 오늘도 저희를 위해서 항상 중보하여 주시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 아멘. This time with our offering, we will lift up also our voice offering with hymn 317. 내 주 예수 주시는 애 한없건만 내 주 앞에
영을 빼앗기랴. 주 예수께 비친 것이 안 없건만 나 주 위에 드린 것은 참 적으니 주 예수여 너그럽게 보옵소서. 날 위하여 십자가에 피 흘리신 주 예수의 은혜로서 인체시고 내 모든 것 주의 소유 삼으소서. 누날 위해 크게 하신 몸버리사 이 내 몸을 핏값으로 사셨으니 마칩니다. 주님 감사합니다. 오늘 주님 앞에 나오며 저의 마음을 담아 하나님을 향한 주님의 교회를 향한 복음을 향한 우리의 사랑을 담아 귀한 헌물을 드립니다. 하나님이 이 헌물을 축복하시옵소서. 귀하게 열매 맺게 하여 주시옵소서. 우리의 삶도 주님과 함께 살아가며 모든 이 세상의 고통과 아픔과 걱정과 우리 모두 우리를 괴롭히는 것으로부터 다 벗어나며 하나님 참 주님의 아버지 구원과 은혜와 축복의 통로가 되는 우리 삶이 되도록 도와주옵소서. 예수님 이름으로 기도했사옵나이다. 아멘. Today's word of God is from the Gospel of Mark. 마가복음 1장 21에서 27, 40절, 42절까지 보겠습니다. Mark's Gospel, chapter 1, verses 21 through 27 and 40 through 42. 제가 읽겠습니다. 그들이 가버나움에 들어가니라. 예수께서 곧 안식일에 회당에 들어가 가르치심에 무사람이 그의 교훈에 놀라니 이는 그가 가르치시는 것이 권위 있는 자와 같고 서기관들과 같지 아니함일러라. 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 더러운 귀신이 그 사람에게서 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라. 다 놀라 서로 물어 이르되 이는 어찌미냐? 권위 있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신에게 명한즉 순종하는도다 하더라. 40절입니다. 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간구하여 이르되 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여 진지라. 아멘. 새해가 어김없이 새해가 됐지만 좋은 소식보다는 좋지 않은 소식을 우리는 계속 듣고 있습니다. 금년에 정말 경기가 안 좋아질 것이다. 또 컴퍼니들은 많은 조합을 이제 축소할 것이다. 전쟁이 계속될 것이다. 또 가까운 친구가 암에 걸렸다. 뭐 이렇게 좋은 소식은 안 들리고 좋지 않은 소식만
자꾸 듣게 됩니다. 여러분 새해를 좋은 소식으로 시작해 보지 않겠습니까? 그러고 싶죠? 좋은 소식으로 시작을 해야죠. 여기 오늘 새해를 좋은 소식을 들으며 시작하기를 원합니다. 여기 마가복음 1장 1절에 보면은 예수 그리스도의 복음의 시작이라. 복음이라는 게 복된 소식, 좋은 소식, 굿뉴스죠. 굿뉴스. 가스펠은 굿뉴스입니다. 예수님의 복음, 예수님의 좋은 소식. 좋은 소식은 예수님하고 관계가 있다는 거예요. 이 예수님께서 이제 세상에 온 사명을 실천하려고 커밍아웃 했어요. 커밍아웃, 세상에 나왔어요. 집을 나왔어요. 이제 미션을 위해서 인생을 드리기 시작했습니다. 첫 번째 설교가 15절 말씀. 예수께서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라. 여기 예수님이 복음을 전파했다. 복음을 설교했다는 거예요. 굿뉴스. 예수님이 굿뉴스를 어나운스 했는데 그 굿뉴스가 뭡니까? 하나님의 나라가 가까이 오고 있다는 거예요. 그러니까 그 하나님의 나라가 가까이 오고 있으니까 그 하나님의 나라에 빨리 들어가기 위해서 죄를 회개해라는 거예요. 그리고 하나님의 나라가 가까이 오고 있고 너희들이 죄 용서받으면 하나님의 나라에 들어갈 수 있다는 것을 믿어라. 복음을 믿어라는 거예요. 복음이 뭡니까? 하나님의 나라가 가까이 오고 있다. 여러분 이 세상 뭐가 재미있습니까? 뭐가 행복합니까? 다 인스턴트 행복이에요. 인스턴트 재미예요. 그렇게 오래 못 갑니다. 또 재밌는 걸 또 봐야 돼요. 또 재밌는데 또 가야 돼요. 늘 배가 고파요. 이 세상에 참된 행복도 참된 재미도 없어요. 하나님의 나라가 와야 됩니다. 헤븐리 킹덤에서는 죽음도 없고 고통도 없고 아픔도 없고 슬픔도 없고 퍼펙트 하나님의 킹덤인데 그 하나님의 나라가 다가와서 예수님께서 말할 때 다가오고 있다. 언제 이루어졌느냐? 예수님이 십자가를 주심으로 이제 죄인들이 용서받을 길이 열림으로 사람들이 하나님의 나라의 삶을 살게 된 거예요. 천국 가기 전에 이 땅에서. 그게 복음입니다. 가스펠. 세상 사람과 똑같이 방황하며 절망하며 욕심내며 아파하며 그리고 죽는 거지 뭐. 그렇게 사는 게 아니고 하나님의 나라의 삶을 살게 됐다는 거예요. 굿뉴스, 좋은 소식입니다. 물론 천국과는 조금 달라요. 하나님의 나라를 주님과 함께 살게 됐는데 아픔도 있습니다. 고통도 있습니다. 이길 수 있어요. 예수님이 계시기 때문에. 완전한 절망 없습니다. 미래에 대한 불안 없습니다. 너무 좋은 거예요. 하나님 나라에 들어가시기를 바랍니다. 하나님의 나라가 가까이 오고 있다. 굿뉴스, 복음. 이걸 들어가요. 여러분 이것은 곧 바다에 정처 없이 또 노는 배가 정말 목적지도 없어요. 방향도 몰라요. 언제 풍랑이 와서 위험하게 될지도 몰라요. 날마다 불안하게 살아요. 미래도 몰라요. 어디로 가야 될지도 몰라요. 이리 밀리면 저리 가고 저리 밀리면 이리 가고 그게 인생이라는 거예요. 목적지도 없고 그러다가 죽는다는 거 하나만 알고 있어요. 결국 이 망망한 대망의 바다에서 사라져 죽는구나. 그것만 알지 어디로 가야 될지도 모르겠고 늘 불안하고 무엇이 날 기다리고 있는지도 모르겠고 그게 인생입니다. 그런데 어느 날 육지를 봤어요. 할렐루야. 복음입니다. 육지에 들어가면 이제 안정된 삶을 살 수 있어요. 인간답게 살 수 있어요. 불안해할 필요가 없어요. 방황할 필요가 없어요. 나의 데스티네이션이 나는 육지로 가야 돼요. 복음입니다. 할렐루야. 그게 바로 우리 같이 이 인생에 하나님의 나라가 가까이 오고 있다는 거예요. 여러분 복음이 뭐냐? 교회 가면 들을 수 있는 기독교 교리다. Christian doctrine. You can hear sometimes in a church if it's sound. 사운드 처치에서만 복음을 얘기해요.
예? 그래서 그 복음, 죄인들이 회개해서 예수님의 십자가 은혜로 죄 사함 받고 구원받는 게 복음이다. 죽으면 천국 간다. 천국 가기 전에 예수님의 도움을 많이 받는다. 이것이 복음이다. 크리스찬 닥트린, 티오리. 뭔지 알겠습니까, 복음이? 복음이 뭔지 몰라요. 한 번도 수박을 안 본 사람에게, 한 번도 수박을 먹어보지 않은 사람에게 수박이 뭐냐고 설명을 할 때, 동그란 게 있는데 껍데기는 딱딱하고 검은색, 초록색 수출입 줄무늬가 있고 딱 깨면 빨갛고 물이 많고 먹으면 달다. 까릿? 수박이 뭔지 알겠지? 글쎄요. What is it? 수박이 뭐냐고 또 물어볼 거예요. 복음이 뭐냐고 또 물어볼 거예요. 예수 믿으면 천국 가는 거야. 예수 믿으면 죄 용서 받는 거야. 하나님 자녀 되는 거야. What is it? 그게 뭐냐는 거예요. Abstractive, 추상적이고 이론적이고. 여러분, 그런 건 복음이 아닙니다. 그건 성경 공부할 때 듣는 거예요. 엉터리는 아니지만 진짜 복음이 뭔지를 나에게 못 알려준다는 거예요. 어떻게 됐습니까? 수박이 한 번도 수박을 본 적도 없고 먹어본 적도 없는 사람이 수박을 어떻게 설명하겠어요? 수박을 가지고 와서 보여주고 딱 깨서 입에다가 먹여주면 오케이, this is watermelon 이렇게 되는 거죠. 복음이 뭡니까? 복음은 공부하는 것이 아닙니다. 복음은 배우는 게 아니에요. 복음은 내가 경험하는 거예요. 복음은 내가 맛보는 거예요. 복음 때문에 내가 즐거움을 얻는 거예요. 복음 때문에 내가 회복되는 거예요. 복음 때문에 내 영혼이 치유되는 거예요. 새 삶을 살게 되는 거예요. 내가 새로운 사람이 되는 것입니다. 이건 경험하는 거지 공부하는 게 아니에요. 맛보는 거예요. 즐기는 거예요. 그래서 예수님께서 복음을 믿어라라고 하신 뒤에 복음이 뭔지 데피니션을 안 알려줘요. 그 대신 예수님이 오늘 보니까 demonstrate, 보여주는 거예요. manifest, this is the gospel. 하나님의 복음을 보여주시는 거예요. 그래서 안식일 되어서 유대인의 회당에 들어갔습니다. 예수님께서 막 설교를 하는데 사람들이 깜짝 놀랐어요. His preaching is so different. Real authority. 정말로 권위가 있다는 거야. 마치 하나님이 사람에게 말하는 것처럼. 우리 선생님들이 말하는 것과 다른데 뭔가 authority가 있는 것 같은데 사람들이 이렇게 놀라는 거예요. 이런 가르침은 처음인데 뭔가 경외심이 그들의 영혼을 사로잡았습니다. 근데 갑자기 한 귀신 들린 남자가 푹 설교 중간에 튀어나와가지고 나사렛 예수여, 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인지 아노니 하나님의 거룩한 자니시다. 갑자기 귀신 들린 사람이 왜 왔냐고, 여기 왜 왔습니까? 나를 벌써 멸망시키려고 왔습니까? 아직 때가 안 된 것 같은데. 하나님의 거룩한 자시여, 제발. 이러는 거예요. 예수님께서 잠잠해라, 시끄럽다, shut down, get out of the man, 그 사람에게서 나와라. 그러니까 바로 그 사람이 경련을 일으키고 소리 지르며 귀신이 나왔어요. 할렐루야. 사람들이 와, he, such authority, 와우, 말 한마디로 귀신이 나가는도다. 사람들이 놀란 거예요. 여러분, 복음이 뭐냐고요? 이것이 복음입니다. This is the gospel. By his divine authority, 하나님의 권위로서 인생들을 괴롭히는, 인생들을 붙잡고 있는 모든 더러운 귀신을 쫓아낼 수 있는 그 하나님의 권위 있는 명령, 쫓아냄, 그리고 이 사람이 새롭게 됨, 치유받음, 이게 복음이에요. 이게 복음이라.
우리 둘째 딸이 오하이오 주립대에서 IVF 에이전 AAIVF 에이전 뭐 어소시에이션 오브 IVF 같아요. 그러니까 거기에 지금 회장을 하고 있는데 한 번에 이렇게 멤버들하고 깊이 있는 대화를 나눈 어떻게 자연스럽게 분위기가 된 거예요. 뭐 다 이제 주로 남자들만 남았어요. 얘기를 하다가 이 남자들이 진지해지는 거예요. 서든이 갑자기 진지해지더니만 갑자기 죄를 고백하는 거예요. 벗어나고 싶다는 거예요. 자기는 10대부터 포르노그래피에 중독이 됐다. 한 명이 아니에요. 여러 명이서 괴롭다는 거예요. 그렇지 않은데 벗어날 수가 없다. 그걸 갖다가 우리 딸에게 뭐 성령의 역사죠. 고백을 했어. 근데 그 옆에 있는 다른 남자아이들은 또 고백하기를 극복했다는 거예요. 벗어났다는 거예요. 치료됐다는 거예요. 해방됐다는 거예요. Such a terrible addiction of pornography. 벗어났다는 거예요. 할렐루야. 이게 복음이에요. 예수 그리스도의 divine authority로 우리를 괴롭히는, 더럽게 하는, 우리를 올가매는 그런 속박 체인, 그를 브레이크하고 쫓아내고 우리를 새롭게 하고 치료하고 우리에게 자유를 주고 밝은 삶을 주는 이게 복음입니다. 예수님이 그 놀라운 권위로 우리를 이렇게 할 수 있다는 게 복음이에요. 사람들은 음란의 영 외에도 거짓의 영, 미움의 영, 다툼의 영, 방탕의 영, 이기심의 영, 온갖 세큘러 탐욕, 욕심의 영, 이 사탄의 악한 영의 이 속박에서 사람들은 자신은 모르죠. 다 붙잡혀 살아요. 벗어나질 못해요. 교회도 다녀요. 여전히 벗어나질 못해요. 복음을 맛보지 못한 것. 예수 그리스도로 인해서 풀려나는 자유, liberation, spiritual liberation from any kind of chain of sin. 이것이 복음입니다. 네. 이 복음을 우리가 예수님이 보여주시는 이 복음이 보여주시기만 할까요? 너희들이 이걸 차지해라, appropriate라는 거예요. 너희 것으로 만들어라. 복음이 아닌 것은 무엇입니까? 막 예수님이 병자를 고친다, 막 귀신 들린 자를 쫓아낸다, 막 소문이 나니까 사람들이 막 몰려왔어요. 아침부터 새벽부터 밤늦게까지. 그러니까 제자들이 37절에 보니까 예수님, 모든 사람이 주를 찾나이다. Everybody looking for you. 예수님이 하는 말이 이르시되 우리가 다른 가까운 마을로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고, 예수님이 하는 말은 딴 데 가자. 지금 제자들이 하는 말은 전부 다 예수님만 찾고 있습니다. 이런데 예수님은 딴 데 가자. 내가 거기서도 전도해야 되겠다. 그것 때문에 내가 왔다. 자, 여기에 지금 사람들이 생각하는 복음이 뭡니까? 고쳐주세요. 성공시켜주세요. 이 문제 해결해주세요. 내 꿈을 이루어주세요. 이것이 내가 듣고 싶은 복음입니다. 사람들은 그것을 복음으로 듣고 싶어 하는 거예요. 복된 소식, 좋은 소식. 예수님이 주고자 하는 소식은 뭐예요? 다른 거예요. 예수님은 딴 도시로 가고자 원했어요. 이게 그럼 사람들이 엉뚱한 복음을 가지고 막 찾아오는 거예요. 예수님은 그걸 주려고 온 게 아닌데, 아니, 그것도 포함되어 있지만, 예수님은 딴 도시 가서 내가 다시 좀 설교해야 되겠다. 다시 전도해야 되겠다. 내가 누군지를 알려줘야 되겠다. 무엇이 하나님의 뜻인지를 깨닫게 해줘야 되겠다. 나를 통해서 하나님의 나라에 들어가는 길을 보여줘야 되겠다. 하나님 나라의 삶을 살게 해야 되겠다. 저들을 완전히 새롭게 해줘야 되겠다. 이것이 예수님이 주고자 하는 복음이에요. 우리가 원하는 복음하고 다르다는 거예요. 여러분,
이게 세상 모든 종교와 기독교의 차이죠. 세상 모든 종교는 내가 원하는 바를, 이 종교 생활 열심히 할 테니까 내가 원하는 바를 이루어 주세요. 그게 세상이 주겠다는 복음이에요. 다른 종교에서. 여러분, 기독교는 그런 게 아닙니다. 기독교는 하나님께서 내가 너희에게 주고자 하는 것을 받아라. 내가 너희를 변화시키고자 하는 존재로 변화되어라. 나의 존귀한 자녀가 되어라. 하나님이 우리에게 주고자 하는 복음인 거예요. 믿습니까? 지금 오늘 두 번째 사건에서 예수님은 계속해서 복음이 뭔지를 보여주고 있어요. 그래서 딴 데로 갔어요. 딴 도시로 갔습니다. 그런데 갑자기 한 길거리 가는데 나병 환자, 문둥병자라고 그러죠, 옛날 말로. 나병 환자가 예수님께 와서 꿇어 엎드려 간구합니다. 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀며 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받아라. 나병이 그 사람에게서 즉시 떠나가고 깨끗하여 진지라. 이것이 복음이에요. 이게 예수님은 또 복음을 가르쳐주고 보여주고. 여러분, 나병이 뭡니까? 나병은 피부병이긴 하지만 훨씬 심각하고 지독한, 피부 속으로 깊이 들어와 썩게 만드는 거예요. 그래서 코도 떨어지고 손가락도 떨어지고 완전히 흉측해서 볼 수 없는 괴물같이 되는 거예요. 그래서 이 나병 환자 율법에서도 부정하다, 사람과 같이 못 살게 했어요. 너무 전염성도 강하고 몸을 완전히 더럽히는, 사람을 그냥 비참하게 만들어 볼 수 없게 만들어버려요. 그러니까 항상 이 사람들은 사람들하고 거리를 유지해야 되고, 정상적인 사람이 저기 있으면 자기가 지나갈 때 나병 환자 갑니다, 나병 환자 갑니다 말을 해야 돼. 더럽혀지지 않도록 남들이. 그리고 가족들하고도 살 수 없어요. 격리돼서 자기들끼리 살아요. 또 성제 문가에 이런 데 참 변두리에 자기들끼리. 비참하죠. 여러분, 이 나병은 무엇입니까? Picture of sin. 죄를 보여주는 거예요. 죄가 뭐냐? 나병과 같이 깊숙이, 피부 깊숙이, 우리 몸 깊숙이, 우리 영혼까지 더럽히고 썩게 만드는 거예요. 죄라는 것은 우리 영혼을 더럽히는 것입니다. 죄는 나병처럼 전형성이 강해요. 한 사람이 죄를 지면 옆에도 퍼지고. 왜? 사람들은 다 죄를 짓고 싶어요. 죄성이 있기 때문에. 그런데 우리 영혼을 더럽히는 거예요. 하나님의 하나님에게 갈 수 없습니다. 하나님도 올 수 없습니다. 하나님은 너무 거룩하시고 죄로 더럽혀진 영혼은 너무 추악하기 때문에 하나님이 볼 때에는 사실은 볼 수도 없고, 사람이 봐도 나병 환자에 갈 수 없는데, 하나님이 우리 영혼은 나병 환자가 몸이 흉측한 것보다 우리 영혼이 죄로 흉측하게 된 것이 훨씬 끔찍하다는 거예요. 여러분, 그런데 복음이 있어요. 하나님이 차마 보기도 너무 더럽고 너무 추악해진 인간 영혼인데 하나님이 어떻게 하시냐? 쓰레기통에 던지는 게 아니고 그 영혼을 터치하셨다. 더러운 그 악한 더러운 그 몸을 예수께서 손을 내밀어 대시사 내가 원한다, 깨끗하여져라. 할렐루야. 이게 복음이에요. 우리를 불쌍히 여긴다. 여기 예수님께서 어떻게 그 더러운 나병 환자를 아무도 가까이 안 가는데 예수님은 만졌을까? 여기에 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내시며 그에게 대시되. 하나님께서 우리를 볼 때에는, 이 죄인들을 볼 때는 더럽혀진, 망쳐진, 우리 첫 번째 인간 작품은 실패야, 이게 아니라 불쌍하게 여긴다는 거예요. 안타깝고 불쌍하게 여긴다는 거예요. 그래서 정말 우리를 깨끗게 하기를 원하십니다. 이게 복된 소식이에요. 우리가 아무리 추하든 아무리 정말 더럽혀졌든 소망이 있는 거예요. 예수님께서는 우리를 불쌍하게 보신다는 거예요. 한 가지만 하면 돼요. 한 가지만. 이 사람처럼 예수께 나와 꿇어 주여
당신이 원하시면 나를 깨끗하게 할 수 있습니다. 저를 깨끗하게 해주십시오. 회개하며 주님께 간절하게 구하며, 그거 한 가지는 우리가 해야 돼요. 그러면 예수님께서는 기다렸다는 듯이 우리에게 손을 대시면서, 그래 내가 원한다, 깨끗하여져라. 즉시로 깨끗해져. 할렐루야. 그러면 우리는 죄에서 깨끗함을 받고 새로운 존재가 돼서 이제는 하나님의 이제 죄 용서받고 구원받고 하나님의 사람이 돼서 이제 하나님 나라의 삶을 사는 거예요. 예수님 모시고 같이 사는 거예요. 밝고 건강하고 행복한 삶 있습니다. 여러분, 이런 새로운 삶으로 들어가셔야 돼요. 이게 좋은 소식인데 이게 뭔지를 모르고 평생을 산다는 것은 너무 안타까운 일이죠. 예수님 고린도전서 4장 20절에 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 능력에 있음이라. 하나님의 나라는 말에 있지 아니하고 오직 능력에 있음이라. 여러분, 하나님의 나라 말에 있지 않아요. 말로 예수 믿는 사람 말 잘한다, 말 많고 하나님의 나라는 말에 있지 않고 파워에 있다는 거예요. 파워. 나를 새롭게 할 수 있는 파워. 내가 예수께 내 영혼을 맡겼을 때 내 안에 악한 영을 쫓아낼 수 있는 파워. 나를 새롭게 할 수 있는 파워. 내게 하나님의 나라를 맛볼 수 있게 해주신 파워. 온갖 죄로 더럽혀진 내 영혼을 깨끗하게 해줄 수 있는 파워. 그게 하나님의 나라예요. 그게 하나님의 나라. 저도 어릴 때 사실 어릴 때부터 신앙생활해서 10대 중학교 때 구원받았습니다. 열심히 신앙생활했고 열심히 주님을 섬겼고 학생회장도 하고 교회에서, 그래서 교회 일을 너무 열심히 해서 학교 성적도 고등학교 때 좀 영향을 받고 그랬어요. 그러나 제가 그렇게 구원받고 주님을 누구보다 열심히 어떻게 보면 교회 생활을 인조이하는 그런 사람이었는데 이게 늘 마음에 괴로움이 있는 거예요. 늘 아니지만 늘 찾아오는, 자꾸 죄에 쓰러지는 거예요. 유혹을 받고 나 자신이 또 죄를 범하고 내가 그렇게 싫어하는 죄를 내가 범하고 또 내가 나 자신이 싫어지고 하나님 앞에 면목도 없고 항상 그런 건 아니지만 이 자꾸 쓰러지는, 특히 대학 올라가서 많은 유혹이 있죠. 그래서 언젠가 이렇게 대학원 1학년 때 성경을 펴는데 하나님 말씀에 다 내 죄를 책망하는 거예요. 너희 몸을 죄에 들이지 말고 하나님이 기뻐하시는 산제물로 의의 종으로 하나님께 드려라. 말씀이 다 부딪혀서 회개가 나왔습니다. 주님, 그렇습니다. 정말 내가 승리해야 되는데 제가 이런 반복되는 실패 정말 저도 싫습니다. 회개를 시작하는데 이것이 깊어지는 거예요. 깊어지고 그러다가 너무 깊어졌어. 처절하게, 정말 처절하게 태어나서 내가 드린 기도 가장 순수하고 가장 처절한 기도를, 회개 기도를 드렸어. 회개의 영이 쏟아졌어. 회개가 터졌어. 눈물이 터졌어요. 몇 시간을 회개를. 마침내 예수님의 손길이 제 영혼을 터치했어요. 터치. 그때부터 딴 사람이 된 거예요. 그날 밤 제 인생을 주님께 데디케이트 드렸습니다. 그리고 다음 날부터 enjoy, taste, 하나님의 나라 삶을 맛보게 된 거예요. 할렐루야. 이게 정말 가스펠 여러분. 예? 여기에 귀신 들린 사람이 한 말을 기억합니까? 예수님 여기 왜 왔습니까? 당신과 무슨 상관이 있습니까? 예수여 우리를 멸하러 왔습니까? 여러분 이렇게 해서는 안 돼요.
예수님에게. 예수님 여기 왜 내 인생에 왜 끼어듭니까? 나 그냥 예수님 없이 하나님 없이 그냥 바깥에 잘 살고 있는데 왜 갑자기 기독교 신앙을 주입하려고 하는 겁니까? 왜 내 인생에 끼어드는 겁니까? 귀찮게. 여러분이 귀신 들린 사람이 말한 것처럼 당신과 나가 무슨 상관이 있나이까? 그래서는 안 돼요, 여러분. 사실 우리 귀신보다 믿음이 없어요. 귀신은 예수님이 누군지 정확하게 알고 있어요. 당신이 누구신 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. 예수님을 보고 하나님의 아들로 고백을 했어요. 그리고 귀신은 두려워 떨었어요. 나를 멸하러 왔습니까? 하나님이 예수님께서 당신이 하나님의 권능으로 자기를 멸망시킬 수 있다는 걸 알고 두려워 떨었어요. 여러분 예수님에게 두려워 떠십니까? 이 귀신보다 믿음이 강하냐는 거예요. 누가 두려워 떠냐고요? 하나님 앞에서. 우린 믿음이 없어요. 이 귀신보다도. 그러나 이 귀신보다 더 나은 믿음을 가지고 있어요. 우리의 믿음은 이 귀신보다 약하지만 우리의 믿음은 더 나은 믿음. 왜? 우리를 구원하는 믿음이다. 할렐루야. 귀신의 믿음은 뭡니까? 예수님이 누군지도 알았고 두려워 떨었으나 예수님에게 순종하고 싶은 마음은 없어요. 예수님에게 submit, 자기를 항복하고 싶은 마음은 없어요. 예수님에게 회개하고 싶은 마음은 없어요. 예수님을 따르고 싶은 마음은 없어요. 예수님을 주님으로 섬기고 싶은 마음은 없어요. 그러나 우리는 믿음은 약하지만 예수님께 우리의 죄를 고백하는 믿음이 있습니다. 주님, 우리는 귀신 들린 사람같이 반응해서는 안 되고 나병 환자같이 반응을 해야 돼요. 주께서 원하시면 저를 깨끗하게 할 수 있습니다. 제 삶에 들어오시옵소서. 제 영혼을 터치해 주시옵소서. 새롭게 해 주시옵소서. 새 삶을 주시옵소서. 하나님 나라 삶을 맛보게 해 주시옵소서. 오 주여, 이 가련한 영혼을, 이 죄에 더럽혀진 영혼을 구원하여 주시옵소서. 여러분 이 나병 들린 환자와 같이 그렇게 반응해야 돼요. 믿습니까? 여러분 그건 주님의 긍휼로, 주님이 긍휼이 많으신 게 복음이죠. 우리를 새롭게 해주실 줄 믿습니다. 오늘 말씀을 통해서 복음의 목표가 무엇입니까? 하나님 나라에 들어가는 것 아닙니다. Just the beginning. 우리는 천국 가려고 예수 믿는 거 아니에요. It's just the beginning. 죄 용서받고 하나님 나라의 삶에 들어가면 automatically we are transferred to ultimate heaven으로. 그게 목적이 아니에요, 여러분. 우리는 죄 용서받고 주님의 자녀가 됐습니다. 이제 하나님 나라의 삶을 살아야 되는 게 목적입니다. 그 나라의 삶을 살면서 우리가 하나님의 사람으로 점점점 하나님의 기쁨으로 변화되어야 될 줄 믿습니다. 네? 주님이 내 삶의 주인이시고 나는 그분을 따르는 서번트 종이고, 주님은 나의 셰퍼드고 나는 그분을 따르는 쉽 양이고, 나는 두려워하지 않고 그분이 나를 지키시니까 내 미래에 먹고 사는 염려 주님께서 막으실, 주님의 말씀대로 행하면 걱정하지 않습니다. 네? 나는 안전해요. 주님이 지키시니까. 나는 잘할 것입니다. 하나님의 사람으로 자라고 성장할 것이, 왜? 주님이 가르치시니까. 나는 따르고자 하니까. 여러분 이 킹덤 라이프, 이 킹덤 라이프가 목적인 거예요. 이 복음을 나의 것으로 만드시고 예수 믿어서 그 나라에 들어가시고 그 나라의 삶을 나의 삶으로 만드시는 축복이 있기를 바랍니다. 한 성도가 60세가 넘으신 분인데 마침내 한 사람을 용서할 수 있게 됐대요. 평생을 용서할 수 없었던 그 사람, 평생의 고통과 아픔을 주었던 그 사람을 마침내 용서할 수 있고 드디어 자유를 얻었다는 거예요. 드디어 영혼의 피스를 얻었다. 자신의 아버지입니다. 자신의 아버지, 어릴 때부터 너무나 차별하고 무시하고 평생을 내가 용서할 수 없었는데, 예수 믿으면서도 용서할 수 없는데 마침내 하나님의 은혜로 용서가 된 거예요. 마침내 하나님 나라의 평안을
맛보게 되었습니다. 여러분, 이게 복음이에요. 하나님 나라에 들어와서 정말 주님의 가르침을 받고 주님께 순종해서 그 하나님 나라에 있는 평안과 용서와 사랑과 우리의 성장, 영적인 능력, 이것을 다 소유하시기를 바랍니다. 금년 한 해 정말 새해를 이 복음과 함께 시작하시고 복음 안에 거하시는 축복이 있기를 바랍니다. 주님 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 우리 새해에 예수님을 통하여 복음을 알려주시니 감사합니다. 아버지, 이것이 우리의 머릿속에만 있는 것이 아니라 우리의 영혼에, 우리의 삶에 살아있는 복음이 되도록 도와 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했사옵나이다. 아멘. 조금 빠르게 하겠습니다. 나 같은 죄인 살리시 주 은혜 놀라워 잃었던 생명 찾았고 광명을 얻었네. 큰 죄 안에서 건지시 주의 고마워. 나 처음 믿은 그 시간 귀하고 귀하다. 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라. 또 나를 장차 본향에 인도해 주시리. 거기서 우리 영원히 주님의 은혜로 해처럼 밝게 살면서 주 찬양하리라. 아멘. Now the grace of our Lord Jesus Christ, God the Son, and love and abounding love of God the Father, and communion and opening our hearts of the ministry of God the Holy Spirit be with you who want to be blessed with His kingdom life, believing in Jesus and His gospel, now and forever. Amen.